السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، آج انشاءاللہ جو آپ کو واقعہ سناؤں گا وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ کہاں سے آیا، اس کا کیا ماجرا ہے؟ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مکمل واقعہ آپ کو انشاءاللہ میں سناؤں گا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے ساتھ ہی رہا، پھر بطور وصیت کے یک بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبیلے میں رہا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنے خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کافروں سے جہاد کرتے تھے اور بنی اسرائیل جب کافروں کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتا تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اس صندوق کی ایسی رحمت اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا تھا اور مجاہدوں کے سینے میں پتھر کی طرح چٹانیں بن کر مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا تو آسمان سے بشارت نازل ہو جاتی تھی اور فتح نصیب ہوتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو لوگ اس صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے اور اس صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنائی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کا وسیلہ بنا کر دعائیں مانگتے تھے اور ان کی دعائیں مقبول ہوتی تھیں اور بلاؤں کی مصیبتیں اور برائیوں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمتوں کا خزانہ تھا اور اللہ تعالیٰ کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور لوگ زنا، ایک دوسرے سے بدکاری، بدعمالیوں کی نجاست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کافر نے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا اور ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کرنے لگے اور ان کی بستیوں کو تہس نہس کر عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دی اور اس تابوت کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اس مقدس تبرک تابوت میں نجاست کوڑا خانہ میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ اس طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویرانے ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کی وجہ سے عذاب ہم پر پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئی، چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستی کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی
खोई हुई नेमतें दोबारा इनको मिल गई और ये सदूक ठीक इस वक्त हजरत शमील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, जबकि हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने तलूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तलूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे, और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस सदूक आ जाए तो हम तलूत की बादशाही तस्लीम कर लेंगे। चनाचा सदूक आ गया और बनी इसराइल तलूत की बादशाही पर रजामंद हो गए। तबूत सकीना में क्या था, यानी कि इस संदूक में क्या चीज़ थी? इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आसा और इनके मुकद्दस जूते और हजरत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तुरात के चंद टुकड़े, कुछ मन सलवा, इसके अलावा और अंबिया इकराम की सूरतों के हवाले वगैरह सब समान था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में इस मुकद्दस संदूक का तज़किरा फरमाते हुए अरशाद फरमाया कि और इनके नबी हजरत शमील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस तलूत की बादशाही का निशान ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे दिलों को चैन और हजरत मूसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम के कुछ तबरकात हैं। फरिश्ते इस संदूक को उठा कर लाएंगे, लेकिन इसमें तुम्हारे यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान रखते हो। मेरे अजीज मुसलमान बच्चों, बुजुर्गों, जवानों, इस वाकया में हमें एक सबक मिलता है। उसमें दरस हमें ये मिलता है कि बनी इसराइल की संदूक के इस वाकया में चंद मसले फायदे पर रोशनी पड़ती है जो याद रखने के काबिल हैं। मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबरक को अल्लाह ताला के दरबार में बड़ी इज्जत व अजमत है और इनके जरिए मखलूक खुदा को बड़े बड़े फायदे हासिल होते हैं। देख लो, इस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जूतियां, आपका आसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी। तो अल्लाह ताला की बारगाह में ये संदूक इस कदर मकबूल होगा, किस कदर मकबूल होगा कि फरिश्तों ने इसको अपने नूरानी कंधों पर उठाकर हजरत शमील अलैहिस्सलाम के दरबार नबूवत में पहुंचा दिया। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इस बात की शहादत दी, यानी इस संदूक में तुम्हारे रब की तरफ से सकीना यानी मोतियों के कवल और इत्मीनान और इनकी रूहों की तस्कीन का सामान था। मतलब ये कि इस पर रहमत अल्लाही के अनवर बरकत का नजूल और इस पर रहमत की बारिश हुआ करती थी। ये मालूम हुआ कि बुजुर्गों के तबरक जहां और जिस जगह भी मौजूद होंगे, जरूर इन पर रहमत अल्लाह ताला का नजूल होगा और इस पर नाजल होने वाली रहमत और बरकतों से मोमनों को सुकून कल्ब और इत्मीनान रूह और बरकत मिलेगी। जिस संदूक में अल्लाह वालों के लिबास, आसे और जूतियां हों, इस संदूक में अल्लाह ताला पर इत्मीनान का सकीना और अनवर बरकत का खजाना बना देता है। मेरे अजीज मुसलमानों, तबूत सकीना ये अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता किया था, जो आपके बाद आपकी औलाद को यक बा यक मिलता रहा। इस तंबूत का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में इरशाद फरमाया है। इस वाकया को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिन्हें नहीं पता तबूत सकीना के बारे में उन्हें पता चल सके ये क्या चीज थी, इसमें क्या मौजूद था। और अल्लाह ताला ने इसका जिक्र कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला मुझे आप सब ये जो बातें मैंने की हैं इन पर अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। वैसे भी हम दूसरों का बुराइयां करने में भी वक्त निकालते हैं, कुछ कुरानी इल्म भी हासिल कर लिया करें जो हमारे आखिरत में हमारे काम आना है। जज़ाकल्लाह।
آمین۔